اسی ایریا میں افغانستان کے جو لوگ تھے جن کے شاپس بزنس سے ان کو لوٹا تھا، راتوں رات ان کی دکانیں توڑ دی تھی، آج دیکھیے وہ گاؤں کے گاؤں سارے بہ گئے۔ کرما اسی کو بولتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ آواز والا الیکٹرک بنائے گا، بنا آواز والا گیس بنائے گا، اور خود جو ہے عاصم منیر بیٹھ کے اپنے پاد جمع کر کے یو ایس اے کو بیچے گا۔ گاؤں کے گاؤں، شہر کے شہر ختم ہو گئے پاکستان میں، اور یہ ہوا میں ٹیکسیاں چلائے گا بھائی، یہ پاکستانیوں کے پاد سے گیس بنائے گا۔ تو بھائی ابھی عاصم منیر دوبارہ اپنا وہی چورن بیچتے ہوئے ہم بھائی پتہ نہیں کون سی بلٹ ٹرین بنائیں گے، ہم بھائی ہوا میں جانے والی گاڑیاں بنائیں گے، ہم پاکستان کو جو ہے دبئی سے بھی اتنا خوبصورت کر دیں گے کہ لوگ دنیا سے آئے۔ لیکن آپریشن سندور میں ایڈوانس میں خوشی امن، میں نے دیکھے اس ٹائم بھی یہ کہا تھا کہ پوری دنیا آپ گھوم جائیں، پوری دنیا گھوم جائیں، جتنی کنٹریز ہیں ساری دنیا گھوم جائیں، آپ کو نہ وہاں کی سرکار اور نہ وہاں کی جنتا آپ کو ایسے ملے گی جیسے پاکستان۔ نقصان ہوا، بیس ٹوٹے، اب انہوں نے خود ایکسپٹ کیا ہے کہ 150 کے لگ بھگ جو ہے ان کے سینک مارے گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہے آرمی نے پارٹی دی تھی، عام جنتا کو پارٹی دی تھی کہ آؤ ہم جیت گئے، ہم تمہیں پارٹی دیتے ہیں۔ یعنی کہ وہ جو یہ لوگ اب ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ 150 کے لگ بھگ ان کے سینک مارے گئے، لیکن اس دنوں میں جب آپریشن سندور چل رہا تھا یہ بول رہے تھے بھارت نے سویلین لوگوں کے گھروں پہ میزائل مارے ہیں، وہاں پہ ڈرون اٹیک کیے ہیں، سویلین لوگوں کو نقصان ہوا ہے، ان کی جانیں۔ اب یہ خود جو ہے ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ بھیا 150 ہمارے سینک تھے۔ یعنی کہ آپ کو ان کے میڈیا کا اور ان کی سرکار کا آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، کیا جھوٹ ہے کیا سچ ہے۔ بیسز ان کے گئے۔ اچھا ایک چیز ریڈیشن کے بارے میں نہیں آئی، وہ بھی کچھ دنوں بعد وہ کلیئر ہو جائے گی، آپ دیکھنا وہ بھی سامنے آئے گی کہ ہاں وہ لیک ہو گیا تھا۔ خود ان کے ٹی وی چینلز نے ایکسپٹ کیا ہے کہ ہمارے اتنے جوان جو ہے گئے آپریشن سندور میں۔ اور پھر یہ کیک کس بات کا دے رہے تھے؟ ڈانس پارٹی جو رکھی گئی تھی آرمی کی طرف سے، وہ کس چیز کی ڈانس پارٹی تھی؟ میں ان 150 لوگ جو جن کی جانے گئی ہیں ان کے گھر والے ان کی آرمی سے پوچھے کہ بھائی تم کس بات کی جو ہے پارٹی، ڈانس اور کیک پارٹی بنا رہے تھے آپریشن سندور کے اگلے دن ہی کہ بھائی ہم تو جیت گئے، ہم نے تو اتنے رفائل مار گرائے، ہم نے تو ایک لیڈی کیپٹن کو بھی پکڑا ہے، پائلٹ کو بھی پکڑا ہے، ہم نے یہ کر دیا ہے، ساری باتیں جھوٹ۔ اب دیکھ فلڈ پاکستان میں آیا ہوا ہے، ہزاروں لوگوں کی جان گئی، گھر ڈوب گئے، کاروبار گئے، بڑے بڑے مال بہ گئے، پورا ایک گاؤں تو نہیں شہر ہی ہے، پورا ایک گاؤں اور شہر بالکل زمین کے نیچے دب گیا۔ یہ کیا ہے؟ اب بہت سارے لوگ وہاں کے بول رہے ہیں خود پاکستان کے کہ بھائی پاکستان نے آرٹیفیشل بارش کروائی ہے جان بوجھ کر، کیونکہ کل فرانس نے جو ہے وہ $10 ملین دینے کا اعلان کر دیا کہ بھائی ہم پاکستان کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں، $10 ملین ان لوگوں۔ اب ان لوگوں کے پاس یہ ہیلپ نہیں جائے گی، وہاں کے لوگ خود بول رہے ہیں کہ بھیا ہیلپ مت کرو پاکستان کی، یہ سارا پیسہ آرمی اور سرکار کے جیب میں جاتا ہے۔ اور وہاں کے لوگ بول رہے ہیں کہ بھیا یہ جو کلاؤڈ برسٹ جو ہوا ہے، جو بادل پٹا ہے، یہ آرٹیفیشل بارش تھی، اس کو کروایا گیا ہے جان بوجھ کے تاکہ پاکستان میں جتنا خرابی ہوگی، جتنے لوگوں کی جان جائے گی، پیسہ آرمی کے پاس اتنا آئے گا۔ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ جب پاکستان میں پاکستانی آرمی اپنے لوگوں کو مارتی ہے تب ان کے پاس ڈالر آتے ہیں دنیا سے، اور یہ بہت پرانا بزنس ہے بھائی۔ یعنی کہ اس ٹائم بولتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے، ان کا ایئر ڈیفینس سسٹم اتنا ناکارہ، اتنا بیکار، اتنا سڑا ہوا۔ آپ کے 150 سینک آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ تو کتنے بیسز تباہ ہوئے ہوں گے آپ؟ اگر آپ 150 ایکسپٹ کر رہے ہیں تو ہمیں تو یقین ہے کہ 1000 سے اوپر ہوں گے، کیونکہ جب آپ اپنے منہ سے ہی 150 بتا رہے ہو تو بھیا ہو سکتا ہے کہ اس کی تعداد 10 گنا زیادہ ہو۔ تو میں پاکستان کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ تمہاری سرکار ہے، تمہیں ڈانس کروا رہی تھی، تمہیں جشن کروا رہی تھی، تمہیں بول رہی تھی ہم بھارت سے جیت گئے ہیں، ہم نے بھارت کو اتنا ڈرا دیا کہ بھارت سیز فائر کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ آج جیٹس بھی خود ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارے کباڑ۔ اچھا ان کے جیٹس آپ دیکھیے کہ یو ایس اے میں جو چیزیں پھینک دیتے ہیں نا، کسی گراج وغیرہ میں پھینک دیتے ہیں کہ وہ بس ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، پھر یہ اس کو اٹھا کے خرید لیتے ہیں یا ڈونیشن میں مل جاتا ہے۔ یہ بول رہے تھے ہم نے بھارت کو یہ کر دیا، آج یہ جیٹ بھی مان گئے، آج یہ سینک
सैनिकों की जान भी मांग गए, आज ये जो बेसिस इनके तबाह हुए हैं वो भी मान गए। अब आप देखें पाकिस्तान के अंदर फ्लड आया हुआ है, क्या हालत है पाकिस्तान की। ये बोलते हैं हम दुबई बना रहे हैं, अभी आसिम मुनीर चूरन बेच रहा है, बोलता है हम दुबई बनाएंगे पाकिस्तान को। अब ये बिजनेस की बात करने लगा है, क्या बात है यार। अब तुम देहगर्दी करते करते अब तुम बिजनेसमैन बन गए हो। अब ये दुबई बनाएगा, बुलेट ट्रेन चलाएगा, टैक्सियां हवा में घूमेंगी, पाकिस्तानी पुस्की मारेगा तो उससे इलेक्ट्रिक बनेगी, किसी पाकिस्तानी ने पात दिया तो भाई वो सीधा जाके उसका गैस बनेगा। ये सारी डेवलपमेंट जो है आसिम मुनीरा फेल मार्शल करेगा बेचारा, ये करेगा ये सारी डेवलपमेंट। और हालत इसकी ये है कि इनके वेदर सिस्टम बताने वाले जो है वो सब के सब नाकारा, इनके सिस्टम सारे नाकारा। आप देखिए अगर मान लेते हैं ये आर्टिफिशियल बारिश नहीं थी, ये क्लाउड बरस जानबूझ के नहीं पठाया गया था या फाड़ा गया था जो भी है, तो भैया इनको ये नहीं पता चल रहा था कि इस इलाके में बारिश होगी। कम से कम ये नहीं बता सकते थे बुनेर और वहां के लोगों को जहां पे ये हुआ है कि भाई ऐसे बारिश होने के इम्कान है या फ्लड आने के कुछ चांसेस हैं, थोड़ा बच के रहना। लोग बोल रहे हैं हमें पता ही नहीं था भाई, हम रात को सो रहे थे, अचानक से 2 घंटे के अंदर पूरा गांव खत्म हो गया, गांव के गांव, शहर के शहर खत्म हो गए पाकिस्तान में। और ये हवा में टैक्सियां चलाएगा भाई, ये पाकिस्तानियों के पाद से गैस बनाएगा, ये आर्मी के सैनिकों की पुस्की से इलेक्ट्रिक बनाएगा भाई आसिम मुनीर। ये हालत है पाकिस्तान के अंदर। और अब पाकिस्तान में फ्लड में लोगों की जान गई, घर बह गए, बड़ा सैलाब आया, बड़ी तबाही हुई। अब जो है पूरी दुनिया अब यूरोप की तरफ ये देख रहे हैं कि रुको भाई कौन सा देश जो है वो बोल देगा कि हाँ यार हम इतने पैसे देने को तैयार है, हम उतने पैसे देने को तैयार है। क्या देश है यार ये, किस दिमाग से सोचते हैं, कहां से आते हैं, कैसे ये लोग ये समझ लेते हैं कि हम जो मीडिया पे बोलेंगे दुनिया मान जाएगी। जिस टाइम ऑपरेशन सिंदूर के टाइम ये मीडिया पे जिस तरीके से बोल रहे थे, दुनिया को ये यकीन था। आपको याद है ये इनका क्या नाम है उसका, भूल गया हूं मैं उसका, ख्वाजा आसिफ है, कौन है उनका, जो आके बोल रहा था कि सोशल मीडिया पे सबूत पड़े हुए हैं, हमने इतने रफाइल गिराए हैं, हमने ये किया है। यानी कि बात में मीडिया वालों ने इसको बुलाकर इसकी जितनी चित्रोल की भाई आप सब लोगों ने देखा। आज इनका देश पूरे पानी में डूबा हुआ है, देश के अंदर खाने के लाले पड़े हुए हैं। इतनी वीडियोस मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं, ये यूट्यूब की पॉलिसी है, वो वीडियोस फ्लड की मैं आपको नहीं दिखा सकता। आप जाकर देखिए कि छोटे छोटे बच्चे, जानवर, लोग, इंसान, घर, गांव सब सैलाब के नीचे। और सैलाब फ्लड सिर्फ पानी का नहीं था, इतने बड़े बड़े पत्थर, पहाड़ जैसे पत्थर लेके आया और सारे गांव जो है वो पत्थरों के नीचे दब गए। ये हवा में टैक्सियां चलाएगा भाई, अब पाकिस्तान में एम्बुलेंस भी हवा में चलेगी, लोग भी हवा में चलेंगे, रोड पे कोई जाएगा ही नहीं, टेंशन ही खत्म। अब कोई आसिम मुनीर बोलता है अब हम रोड बनाएंगे ही नहीं, रोड पे पैसा लगाएंगे नहीं, सारी गाड़ियां हवा में घूमेगी। और हवा में जो पुस्की मारेगा वो सीधा में से प्लांट लगाने वाले हैं कि जो पुस्की पा देगा वो वहां पे जाके ऐड हो जाएगा, पुस्की वाला अलग प्लांट होगा, पाद वाला अलग प्लांट होगा, आवाज वाला इलेक्ट्रिक बनाएगा, बिना आवाज वाला गैस बनाएगा, और खुद जो है आसिम मुनीर बैठ के अपने पाद जमा करके यूएसए को बेचेगा। देश में एक भी जो है बिजनेसमैन इनका नहीं बचा, पूरा देश खाली हो गया। इनकी अपनी रिपोर्ट है, 4,05,000 या पता नहीं कितने हजार बिजनेसमैन, और ये बोलते हैं ना करोड़पति, करोड़पति तो वहां पे है नहीं, दूधपति होंगे भाई, कि ये पाकिस्तान से पिछले 3 साल में भाग गए और अब भी भागने की कोशिश कर रहे हैं। और आसिम मुनीर हवा में टैक्सियां चलाएगा भाई। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर में जितना पाकिस्तान की टुकाई हुई है, मुझे नहीं लगता कि जितने भी साल निकल जाए पाकिस्तान इस अपनी टुकाई की भरपाई नहीं कर पाएगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि भैया ये जो बारिश पाकिस्तान में हुई, पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भैया आर्मी ने आर्टिफिशियल करवाई है, जानबूझ के दुनिया से फिर कटोरा लेके भीख मांगने का। लेकिन अगर मान लो आर्टिफिशियल ना भी हो तो भाई ये ऊपर वाले का अजाब है इनके ऊपर। अफगानिस्तान के लोगों की दुकानें
उसी एरिया में इन लोगों ने जो है लूटी थी, जिस एरिया में ये फ्लड आया हुआ। इसी एरिया में अफगानिस्तान के जो लोग थे जिनके शॉप्स बिजनेस थे उनको लूटा था, रातों रात उनकी दुकानें तोड़ दी थी। आज देखिए वो गांव के गांव सारे बह गए। कर्मा इसी को बोलते हैं कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो लव यू दोस्तों, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। बाय बाय।